Welcome to On the Agenda. I'm Bong Young-sik. Opening an era of happiness for people across the country is said to come from families and the happiness of one of the key members of those families, women. Paving the way toward this future is the Ministry of Gender Equality and Family, and we get a closer look at Korea's policies for women's empowerment. Following the creation of the Ministry of Gender Equality and Family back in 2001, Korea has continually worked to draw out the potential of women and support teenagers so they can realize their dreams, all with the goal of creating greater happiness for families around the country. 여성 인재를 적극적으로 발굴, 양성하고 경력 단절 없이 계속 일할 수 있도록 일, 가정, 양립 제도를 현장에 안착시키는 것에 범정부적인 역량을 집중하고 있습니다. 여성의 발전이 곧 우리 사회의 발전이 될 것입니다. And this year marks a shift in the ministry's policies away from a paradigm solely focused on female empowerment to one of gender equality. One of the top priorities has been creating a balance between work and family by boosting childcare services for working parents and making efforts to expand family-friendly businesses. It has also created a platform for women to re-enter the workforce and add more momentum for growth, while securing jobs for about 135,000 women through the Women's New Work Center. Helping teenagers realize their dreams is another core field the ministry has its focus on. This year, one of the main areas of work has been inviting teenagers outside of the school system back into social communities through an existing legislation that has provided a foundation for 30,000 teenagers to get a fresh start. The ministry also teamed up with the Education Ministry to create a supplementary textbook that focuses on a central issue of women's human rights in Korea's history: sexual slavery by the Japanese military. It has also been pushing for the UNESCO to inscribe records of sexual slavery as part of the memory of the world. At the helm of the ministry's work to support teenagers and promote gender equality for better growth is Minister Kim Mi-jung. 안녕하십니까, 장관님. 반갑습니다. 예, 바쁘실 텐데도 이렇게 나오셔서 양성평등에 대해서 이야기를 나눠주실 기회를 주셔서 감사합니다. 기회는 오히려 주신 거라 감사합니다. 예. 네. 무엇보다도 이제 여성가족부 장관으로 취임하신 지 1년 6개월이 지났는데요. 굉장히 바쁘셨을 거라고 생각합니다. 어떻게 지내셨고 어떤 정책 실천에 주안점을 두셨는지 설명해 주시면 감사하겠습니다. 네. 새롭게 시작한 정책들이 이제 좀 자리를 잡힌 게 있습니다. 양육비 이행 관리 업무라든지 예. 또 학교 밖 청소년 업무라든지 워킹맘, 워킹데디 전체를 위한 지원 사업 같은 거는 이제 새롭게 시작을 해서 이제 1년간의 성과를 거두고 있는 것들이 있습니다. 장관님께서는 또 특별한 시기에 이 여성가족부 장관을 맡으셨습니다. 예, 박근혜 대통령께서 이제 2013년에 취임하시면서 한국 역사상 최초의 여성 대통령이 되셨고, 또 2012년 대선 때 이 여성 인재 양성, 한부모 가정 지원, 다문화 가정, 저소득층 가정 지원 등등 가족의 행복을 책임지는 정부가 되겠다, 이런 약속을 하셨는데, 장관님께서는 또 이런 공약을 이제 대통령을 모시고 하는데 또 특별한 소명 의식이 있었으리라고 생각합니다. 얼마나 이런 공약들이 잘 실천되었는지 이제까지 한번 설명해 주시면 감사하겠습니다. 정책과 관련돼서는 앞과 우리 박근혜 대통령님 정부와 어떤 차이가 있는지 좀 말씀을 드리자면, 여성 정책에서도 보면 1단계인 리크루트 단계, 그러니까 여성이 어떻게 사회적 진입을 하는가에 주로 포커스가 맞춰져 있었습니다. 네네. 그러다 보니 사회에 진입한 여성들이 잘 정착하면서 일, 가정, 양립도 하고, 그래서 마지막까지 성장해서 이렇게 여성 지도자까지 갈 수 있는지 이거를 봐야 되는데,
계속 리크루트 단계에 포커스를 맞춘 게 대부분이었고요. 그리고 두 번째로 관심을 가지는 게 마지막 단계인 representation. 그러니까 누가 이제 소위 지도급에 있는가. 네네. 요 두 가지 고리만 중점을 뒀습니다. 그런데 우리 박근혜 정부는 그 가운데 고리라고 할 수 있죠. 어떻게 지금 현재 하고 있는 일을 잘 리텐션 할 건가. 그러려면 일 가정 양립이 잘 돼야 되거든요. 그리고 그 리텐션에 안타깝게 실패를 하신 분들에게 어떻게 리스타트 할 거냐. 그래야지 이 가운데 고리가 잘 꿰어져야지 이제 선순환이 되는 거거든요. 그런데 현재는 그래서 2번, 3번의 고리를 강화한 그런 최초의 여성 대통령이다라는 거에 의미가 있고 정책들도 거기에 맞춰서 진행이 되고 있습니다. 예, 굉장히 입체적으로 그리고 장기적인 안목을 가지고 양성평등과 여성 인권 문제를 접근하고 있다는 인상을 받았는데요. 그래도 아무래도 그 여성뿐만 아니라 남성 모두에게도 일과 가정을 양립한다는 것은 굉장히 어려운 과제인데 네. 이게 과연 얼마나 개선이 되고 있고 정부가 기여를 한 것은 무엇인지 좀 설명을 해주시죠. 네. 대표적으로 대통령 공약이 아빠의 달이라는 제도입니다. 아빠의 달. 네, 혹시 들어보셨습니까? 예, 예. 네, 아빠의 달은 뭐냐면 남성 육아휴직을 권장하는 제도입니다. 사실 일가정 양립하면 여성 전용 제도이지 않냐라고 생각을 하는 경우가 많습니다. 그런데 일가정 양립이 필요한 사람은 사실 아빠들도 필요하거든요. 그런데 육아휴직을 남성이 쓰겠다라고 하면 이제 사회적인 반응이 언제부터 남자가 육아휴직 썼냐 뭐 이런 분위기예요. 그래서 만든 게 아빠의 달이라는 제도인데 자녀가 출생을 했을 때 여성이 이 육아휴직을 쓰고 또 이어서 남성도 그 아이를 위해서 육아휴직을 쓰면 그 첫 번째 달의 이름을 아빠의 달이라고 얘기를 한 겁니다. 그래서 남성용 제도라는 거를 명시화하는 효과가 있고요. 또 하나는 애도 생겼는데 나까지 일 안 하면 누가 기저귀값 분유값 되나 뭐 그렇죠. 이런 예, 경제적인 예. 문제도 있거든요. 그래서 예. 아빠의 달에는 통상임금의 100%를 국가가 또 보조를 해드리고 예. 있습니다. 그래서 육아휴직 남성도 똑같이 12개월이 보장이 되어 있지만 한 달이라도 통상임금의 100%를 받으면서 소위 아빠가 될 기회를 가져보자라는 거였고요. 작년 10월부터 해서 올해까지 이제 1년 3개월 이렇게 정착해서 잘 되고 있다라는 결과가 있어서 내년부터는 아빠의 달을 석 달로 확대하기로 했습니다. 아, 네, 네, 부모가 같이 동참할 수 있도록 한다는 데 포인트가 있고요. 그래서 100을 놓고 봤을 때 95가 여성이 쓰고 있고 5%가 남성이 쓰고 있습니다. 그리고 과거에는 남성 육아휴직자 찾아보기 힘들었는데 비록 지금은 작은 수치지만 이제 5%까지 확대가 됐고 이제 점점점 확대되는 거를 목표로 하고 있습니다. 참 좋은 취지의 정책이고 5%의 이제 남성이 그걸 사용한다는 것도 아주 고무적인 현상인데 그래도 아무래도 이 문화를 바꾼다는 건 참 어렵지 않습니까? 회사 입장에서 그렇습니다. 본다면은 네. 더 많은 시간을 일하는 사람한테 더 많은 혜택을 줘야 되는 게 당연한 거 아니냐 이런 의견이 있을 수 있는데요. 정부 정책만으로는 좀 한계가 있지 않을까요? 일단 정부 정책도 개인 입장에서만 잘 사용할 수 있게 하는 게 아니라 회사 입장에서도 이렇게 보내도 별 손해가 예, 예. 없게 만들어야 되지 않겠습니까? 예. 그래서 회사도 사실은 대체 인력을 투입하는 게 굉장히 중요하거든요. 그래야 예. 가는 사람도 부담이 없어요. 예. 내가 가도 이 일이 고스란히 남는 게 예. 아니구나. 그래서 대체 인력을 고용을 할 때 국가 보조금을 좀 상향했습니다. 그래서 12달이니까 육아휴직이 남성이 가든 여성이 가든 별도로 대체 인력을 고용할 경우에 중소기업 같은 경우는 월 60만 원씩 월 60만 원씩. 보조를 예. 해드립니다. 그리고 대기업은 월 30만 원씩. 예, 예. 그러면은 만약 우리 회사 같은 경우에 어차피 사람 한 명을 그냥 더 쓴다. 국가 보조금 받으면서 생각하면 예. 누군가가 육아휴직 가고 또 돌아오면 또 다음 사람이 가고 하면은 늘 플러스 한 명은 필요하다. 그런데 그 플러스 한 명을 계속 국가 지원금 받으면서 쓴다. 이렇게 그냥 생각하시는 게 더 좋지 않을까. 그래서 얘기하자면 이런 거예요. 아이를 가지면은 당연히 그 시기에 사람은 육아휴직을 쓰는 게 그 보편적인 걸로 돼버리면 좋을 것 같다라는 예, 거군요. 예. 그런 의미에서 이제 회사에도 보조금을 드리는 방식이 있고요. 다음으로는 내가 다니는 회사가 좀 그런 거를 쓸 수 있도록 눈치를 안 주는 회사인지 아니면 예. 되게 막 눈치 주는 회사인지 예, 예. 이거에 따라서
그 회사별 분위기가 좀 있어요. 개인적인 분위기보다. 예, 예. 그래서 가족 친화 인증 제도라는 거를 만들었습니다. 그렇죠, 그래서 회사별로 심사를 해요. 저희가 육아휴직을 몇 프로 쓸 수 있는지, 그러니까 여성이 쓰는지 또 남성도 쓰는지, 그리고 또 중요한 항목이 있어요. 쓰고 와서 뒤끝이 있는지. 그렇죠. 그것도 중요하죠. 예, 그래서 이렇게 심사를 합니다. 저희가 해서 가족 친화 인증 마크를 드려요. 예. 그럼 가족 친화 인증 기업이 되면 본인들 회사 상품에 그 가족 친화 인증 마크를 달아서 물건을 파시는 분들도 아. 있어요. 그러면 여성가족부에서 인정한 거구나. 그렇게 하면 이제 신뢰가 되니까 그것도 있고요. 또 기업인들이 좋아할 만한 인센티브를 준비를 했습니다. 가족 친화 인증 기업이 되면 지방세 세무조사를 또 3년간 유예해 주는 것도 있고요. 좋은 인력을 쓰고 싶어 하니까 군대 복무 대신해서 왜 산업인력, 유능한 인력들이 있거든요. 예. 그래서 우선 배정도 해주고 그다음에 조달청에 물건을 납품할 때 가점을 드립니다. 그래서 가족 친화 인증 기업이 되면 국가가 그 기업에 여러 가지 이런 선물을 드려요. 그 대신 그 회사는 그 소속원들에게 마음 놓고 이런 국가 제도를 쓸 수 있도록 하자. 그래서 가족 친화 인증 받으려고 하는 기업들이 점차 늘어나고 있습니다. 정말 대단하네요. 정부 정책이 그냥 캠페인 수준이 아니라 굉장히 꼼꼼하고 치밀하다는 인상을 받습니다. 여러 부처가 합심해서 만든 제도가 가족 친화 인증이고 그래서 요즘은 좀 도전하는 사람들이 늘어났습니다. 예, 아주 고무적인 현상이라고 봅니다. 많은 분들이 의아하게 생각하는 점이 여성가족부의 영문 명칭이 이제 Ministry of Gender Equality and Family인데 왜 국문명은 여성가족부냐 이런 의문이 있습니다. 그 무슨 특별한 이유가 있습니까? 처음에 출범을 이제 여성부로 출범을 해서 예. 이제 청소년 업무도 담당하게 되고 가족 업무도 담당하게 되면서 처음 출범의 기반인 여성이라는 명칭이 그대로 이제 남아 있는 경우라고 보시면 됩니다. 그런데 이 여성 정책이라는 게 여성 정책 하나로 끝나는 게 아니라 양성 모두 밸런스를 맞추는 거라서 처음부터 또 영문 명칭은 젠더 이퀄러티로 갔고요. 근데 이번에 사실은 좀 그 변혁이 있었습니다. 뭐냐면 처음에 여성가족부가 생기기도 하고 또 그 부처의 기반이 되는 소위 모법이라는 게 있습니다. 가장 중요한 네네. 국가의 헌법이 있듯이 여성 발전 기본법에서 시작을 했습니다. 그러니까 상대적으로 굉장히 여성이 많이 이렇게 처우가 안 좋다 보니 여성에게 포커스를 둬서 소위 이렇게 쭉 사회적 지위를 끌어올리는 데 방점을 뒀고요. 20년 됐습니다. 예, 예. 그래서 올해 그 20년을 맞이해서 법명도 바뀌었습니다. 양성평등법. 양성평등법. 네. 예. 그래서 이제는 상대적으로 여성 발전 쪽으로 쭉 20년간 해왔고 이제는 양성의 조화, 조화로운 발전과 함께 성장하는 것 그리고 젠더 갭이 각 분야에 어느 정도 있는지를 살펴보는 그런 양성평등법으로 바뀌었습니다. 그래서 이게 되는 것은 뭐냐면 대결 구조가 아니다. 소위 제로섬 게임이 아니다. 라는 겁니다. 그래서 여기에 맞춰서 캠페인도 양성평등 주간에 맞춰서 캠페인으로 바뀌었고요. 파트너십의 변화도 생겼습니다. 그동안은 이제 여성의 문제를 여성 문제에 관심 있으시는 분들에 집중해왔다면 좀 전에 말씀드렸듯이 이제 기업들과의 파트너십 등등으로 확대되는 것도 있고요. 성별 영향 평가라는 걸 하거든요. 이게 뭐냐 하면 혹시 그 문화공연장이나 또는 이 고속도로 휴게실 갔을 때 화장실 가면 어느 쪽 줄이 기신지 아세요? 아무래도 여성 쪽 줄이 길죠. 예. 네. 그런데 화장실 면적이 똑같으면 그런 일이 생기거든요. 기계적으로 남녀 화장실 면적을 똑같이 하면 변기 개수가 여성이 훨씬 더 작게 들어가집니다. 또 하나는 여성이 가족들을 훨씬 더 많이 데리고 들어갑니다. 그렇죠. 아이들 데리고 들어오고. 네. 그렇죠. 그러니까 처음부터 이거는 여성 쪽 줄이 길 수밖에 없어요. 그러면은 여성만 불편한 게 아니라 기다리는 남성들도 불편합니다. 그러니까 기계적으로 면적을 똑같이 하는 게 젠더 이퀄러티가 아니라는 거죠. 그렇게 해서 앞으로 공공기관에 남녀 화장실을 만들 때는 면적을 1대 1.2 정도까지 가야 됩니다. 그래야지 같은 개수의 변기가 들어갑니다. 뭐 이런 것들이 젠더 이퀄러티라고 생각하시면 됩니다. 기계적 균형이 아니라 야 그러면 뭐 계속 뭐 여자들 좋은 일만 찾아내는 거 아니야? 뭐 이럴 텐데 아닙니다. 거꾸로 저희가 이제 찾아낸 것 중에도 말씀을 드리면
최근 이제 겨울이니까 건조하니까 제가 화재 사고 관련돼서 말씀드리고 싶은데요. 정말 안타깝게 화재 사고가 생겼다. 그런데 남녀가 같이 다쳤다고 합시다. 그리고 그 남녀는 같은 화재 보험에 들었다라고 합시다. 그리고 부상 정도도 비슷하다. 그랬을 경우에 받는 보상금 금액이 남녀가 차이가 있습니다. 보통 화재 사고를 당하면 이렇게 골절이나 이런 경우도 있지만 마지막으로는 이 피부가 상해가지고 그렇죠. 예. 재생 성형을 해야 되는 예, 경우가 예. 많습니다. 그러니까 성형 이렇게 나오니까 여성에게만 보상금이 3배를 더 많이 주는 거예요. 그러니까 그게 언페어하다는 거죠. 왜냐하면 예. 남성도 사실 사회에 복귀해서 살려면 똑같은 수술 받아야 되거든요. 근데 여성만 미용에 관심이 많을 거다. 그러니까 라고 생각해서 보상금을 여성에게만 3배로 많이 주게 되어 있더라고요. 그래서 남성도 똑같이 필요하다 이게 해서 올리는 거를 또 여성가족부가 해냈습니다. 아, 예. 이런 식의 정부 정책이 똑같은 정책인데 남성이나 여성이라는 이유로 한쪽에 차별되게 적용되는 건 없는지를 분석하고 적용하는 게 성별 영향 평가라고 생각하시면 예. 됩니다. 예. 오늘 장관님 설명을 들으니까 이게 여성의 인권 신장만 중점이 아니라 정말 양성평등, 풍부한 의미에서 양성평등을 지향하겠다는 것을 잘 알겠고, 또 여성가족부가 비단 여성과 가족만을 생각하는 게 아니라 이제 청소년 보호와 교육에도 신경을 많이 쓰고 있다, 이런 인상을 받았습니다. 네. 요즘에 특별히 올해를 학교 밖 청소년 지원 원년의 해로 정해서 활동을 하고 계시는 걸로 알고 있는데요. 그 성과가 어떻습니까? 학교 밖 청소년 문제가 얼만큼 심각한지에 대한 말씀을 좀 먼저 드렸으면 합니다. 예. 흔히 길거리에서 이렇게 젊은 이들을 보면 당연히 그냥 학생이라고 생각하고 예. 부를 때도 학생 이렇게 예. 부르는데 학교 안 다니는 청소년이 너무 많아요. 36만 명입니다. 36만 명. 그냥 36만 명이면요. 웬만한 중소구시군 수보다 큰 겁니다. 선거구 단위가 이제 30만 명 넘어서면 예, 예, 새로운 예. 구거든요. 그러니까 굉장히 큰 숫자입니다. 그런데 그 중에서 학교를 안 다녀도 미인가 대안학교를 다니면서 공부를 하거나 또는 유학을 갔거나 또는 장기 입원을 해서 치료를 받거나 또는 참 안타깝게 이제 소년원에 가 있거나 이런 청소년들은 8만 명. 8만 명. 그 8만 명은 그래도 어디서 뭐 하는지 알고 있는 숫자고요. 나머지 28만 명은 아무것도 어디 이렇게 등록도 안 돼 있고 어디서 뭘 하는지 알려져 있지 않고 소위 어른들의 보호가 안 되는 청소년들이라고 보면 됩니다. 그런데 이 청소년들이 사회적으로 건강하게 성장을 해야지 인재가 되지 그게 아니면 나중에 사회적인 또 부담도 될 그렇죠. 수도 있어요. 그래서 학교라는 공간 말고도 이 청소년들이 건강한 성인이 될 수 있도록 보호할 수 있는 공식적인 그런 시스템이 필요하겠다라고 한 게 이제 학교 밖 청소년 지원 업무고요. 올해 여성가족부가 전국에 200개의 센터를 만들었습니다. 이제 간판을 학교 밖 청소년 지원센터라고 달면 학교 밖 청소년들이 오질 않습니다. 오질 않겠죠. 예. 그래서 꿈드림 센터라고 꿈드림 센터. 이름을 예. 법정 명칭은 학교 밖 청소년 지원센터입니다만 이제 간판은 꿈드림 지원센터인데 학교를 현재는 뭐 가정 형편 때문이든 또는 학교 폭력 문제든 여러 가지 사유 때문에 이 학교는 못 다니고 있지만 학업은 계속해야 되겠다라는 청소년들에게 학업 지원하는 프로그램이 이제 가장 중요하게 되고 있습니다. 그래서 검정고시를 하든 학교 복귀 프로그램을 하든 홈스쿨링을 하든 어쨌든 필요한 학업을 하겠다라는 데 지원해 주는 게 첫 번째고요. 두 번째가 나는 학업보다는 진로, 좀 직업을 가지고 돈을 벌고 싶다라고 하면 저희가 노동부 등과 연계를 해서 취업 사관 프로그램 등을 통해서 취업 진로 프로그램을 또 하는 게 있습니다. 그리고 사실은 가장 문제가 되는 거는 학교를 다니지 않은데 내가 공부를 계속해야 될지 뭐 진로를 해야 될지 아직 결정 자체를 못 하겠다라고 그렇죠. 하고 있는 은둔형이나 무업형이나 이런 청소년들이 있어요. 이 청소년들과는 바로 그런 학업이나 진로 프로그램이 들어가는 게 아니라 아주 장시간 상담과 이런 힐링 프로그램 등을 합니다. 그래서 그 과정에서 답을 찾아 나가도록 하고요. 그리고 스마트폰 중독이라든지 게임 중독 또는 과잉 행동성 장애 등으로
일반 학교를 다니기 힘든 청소년들은 여성가족부에서 운영하고 있는 국립 학교들이 별도로 있습니다. 인터넷 치유 학교도 있고 정서를 치유하는 학교가 있습니다. 숙박형 학교들입니다. 예, 예. 다 이 정규 프로그램도 인정이 되고 또 치유도 되는 학교들이거든요. 그쪽 학교로 보내는 경우도 있습니다. 혹시 학교 다닐 때 공부만 생각하고 학교 가셨나요? 뭐 그렇지는 않죠. 예. 친구들도 굉장히 그렇죠. 중요하잖아요. 중요하죠. 그래서 학교를 안 다니면 사실 가장 애로사항이 이제 또래가 없이 예, 혼자 외톨이가 되고, 예. 그렇죠. 그러다 보면 사실은 나쁜 무리들이 또 접근을 하는 경우가 예, 굉장히 예. 많아요. 그래서 이제 저희 학교방 청소년 지원센터를 통해서는 이제 멘토, 멘티, 형님, 누나, 예, 예. 언니들하고 연계하는 프로그램도 있고요. 예. 그리고 서로 또래 프로그램을 해서 친구와의 관계가 단절되지 않도록 하는 것도 굉장히 중요한 예. 프로그램 중에 하나고요. 또 하나는 청소년 시기에 이제 예방 접종을 때 맞춰서 잘해야 예, 되는 예. 거라든지 그 나이에 맞게 이제 신체가 충실하게 잘 이렇게 성장하고 있는지 점검하는 것도 보통 학교를 통해서 이루어지고 있어서 저희 학교 밖 청소년 지원센터에서는 그런 청소년의 건강 검진, 그래서 약물이라든지 알코올 등의 이제 소위 오남용 되지 않도록 하는 이런 다양한 프로그램들을 하는 곳이 학교 밖 청소년 지원센터라고 생각하시면 됩니다. 그리고 여성가족부에서는 또 청소년들을 위한 사안들 중에서 또 올해 주목할 만한 것이 청소년들을 위한 일본군 위안부 바로 알기 네. 이런 보조 교재도 발간하고 계시는데요. 네. 그 초점이 무엇이고 또 어떤 취지로 이걸 만들게 되셨는지 좀 설명해 주시죠. 네. 올해 광복 70주년이었습니다. 그렇죠, 예. 그리고 청소년들은 이제 앞으로 우리나라의 미래의 인재가 돼야 되지 않습니까? 그러기 위해서는 정확한 소위 역사적 사실에 대한 인식을 가지고 또 서로 공감대를 가져야지 이 문제가 잊혀지지 않고 또 미래에 이 발전하게 나가는 데도 도움이 된다고 생각합니다. 그래서 일본군 위안부 피해자 문제가 언론에도 많이 거론이 되고 했습니다만 구체적으로 어떤 피해 사실이 있었고 뭐가 아직도 해결이 안 되고 있고 미래는 어떻게 이 문제가 해결이 돼야 되는지에 대해서 상세하게 알고 있지 못하다라는 걸 알게 되었습니다. 그런데 이제 역사 교과서는 한 테마를 그렇게 길게 다루기는 힘들어요. 그래서 이제 별도 보조 교재를 만들어서 초등학교, 중학교, 고등학교 때 각각 역사 시간 중에 1시간씩 정도 이 문제를 가지고 이제 공부도 하고 토론도 할 수 있는 그 참여형 교육을 예. 만들었습니다. 그래서 이 문제가 잊혀지지 않고 잘 기억이 돼야지 다시는 이런 일이 발생 안 하고 해결이 되거든요. 그런 거고 특히 청소년들에게 주는 메시지는 뭐냐면 많이 요즘 일본군 위안부 피해자 할머님들 하면 다 할머님들이시잖아요. 그렇죠. 지금 예. 이제 거의 연세가 90세이십니다. 그러니까 할머님으로 인식을 하는 경우가 있는데 이분들이 고초를 겪은 나이가 바로 청소년들 시기였습니다. 그렇죠. 예. 그러니까 처음부터 할머니가 아니었어요. 예. 정말 어린 나이에 이런 끔찍한 인권 유린을 경험했다. 학생 본인이라면 어떻게 했느냐. 바로 옆에 있는 친구가 그 문제를 겪었다면 넘어갈 수 있겠느냐. 이렇게 서로 공감대를 형성하면서 그거를 먼 문제가 아니라 바로 우리의 문제, 나 자신의 문제로 인식하면서 이렇게 하는 거. 그래서 저희가 올해는 시범 수업을 해봤는데요. 굉장히 호응이 좋습니다. 그래서 우리가 잊지 않고 청소년들이 이 문제를 계속 기억하고 있다면 이 문제를 해결하는 데도 도움이 되고 또 향후에도 다시는 이런 일이 인류사에 벌어지지 않는 예, 그런 역할을 하는데 우리 청소년들이 역할을 할 수 있다고 생각합니다. 장관님 말씀을 듣다 보니까 참 그 여러 가지 중요한 일을 성취하셨고 바쁜 이제 2015년을 보내셨는데 향후 계획을 좀 말씀해 주시고 또 여성가족부가 앞으로도 어떤 활동을 할지를 좀 말씀해 주십시오. 여성가족부가 좀 전에 말씀드렸듯이 이제 여성 정책, 청소년 정책, 가족 정책을 해 나가고 있는데요. 좀 전에 말씀드렸듯이 여성 정책의 경우는 성별로 인해서 차등이 없어야 된다. 여자라서 차별받아서도 안 되고 남자라서 차별받아서도 안 된다. 그래서 그런 성별 영향 평가하는 거를 더 사회 다방면으로 이렇게 확대해 나가는 거고요. 청소년의 문제는 너무 사람들이 청소년은 학교 안에서 공부하는 대상으로만 인식을 하는 경우가 많은데 방과 후
그리고 또 학교를 피치 못할 사정으로 다니지 못하는 청소년들에게 소위 청소년 시기에만 할 수 있는 그런 청소년 활동 그리고 안전하게 소위 국가가 개런티한 곳에서 예, 활동할 예. 수 있도록 하는 부분을 이제 포커스를 맞추고요. 가족 정책 같은 경우는 아까도 말씀드렸듯이 아빠, 예, 예. 아빠의 일가정 양립. 예, 뭐 그러면 엄마 일가정 양립은 뭐 예, 당연한 예, 거니까. 예. 그런 쪽으로 해서 포커스를 맞추고 있는 큰 흐름을 말씀을 드리고 싶습니다. 아, 참 여러 가지 중요한 일을 하셨고 또 앞으로도 굉장히 바쁘게 우리 사회 특히 청소년과 양성평등을 위해서 큰 일을 하실 것을 기대해 봅니다. 오늘 여기 나오셔서 좋은 말씀 해주셔서 대단히 감사합니다. 네, 정부와 함께 또 행복한 그 가족을 이루는데 멀리 있는 정책이 아니라 살아있는 정책이 될 수 있도록 또 많은 피드백도 좀 부탁드리도록 하겠습니다. 예, 감사합니다. 네, 예. 감사합니다. Human rights are universal, meant to be upheld for both men and women. As we mark another milestone for the Universal Declaration of Human Rights today, we had a chance to look ahead at Korea's vision for female empowerment and gender equality. Thanks for watching.